پہلے تو آپ کے سامنے تہلکہ خیز خبر رکھیں گے، اور وہ ہے طارق کھوسہ کی نئی کتاب اور اس میں درج معلومات، جس میں طارق کھوسہ نے بہت سارے معززین کے چہروں سے نقاب نوچ لیے ہیں جو بے نظیر بھٹو کے قتل میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث تھے۔ یہ جو معلومات ہے جب آپ کو دیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے آج اس خبر کو کور کرنے کی کہ کل 27 دسمبر جو کہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی، ان کو 27 دسمبر 2007 کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس سے بھی کچھ نہ کچھ مماثلت ہے، تعلق ہے اس قتل کا۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اور بھی کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں وہ بھی رکھیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل کی پریس کانفرنس کے اوپر کچھ تجزیہ بھی رکھیں۔ سب سے پہلے طارق کھوسہ کی کتاب دا فالٹرنگ اسٹیٹ آف پاکستان انٹرنل سیکیورٹی لینڈسکیپ، اس کے بارے میں حال ہی میں قسمت زمری نے ایک بہترین آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس کی سمری جو ہے آپ کے اور ہمارے سامنے رکھی، تو کریڈٹ قسمت زمری صاحب کو بھی جاتا ہے، ہم یہ معلومات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں طارق کھوسہ جو کہ سابق پولیس آفیسر اور ڈی جی ایف آئی اے رہے، ڈائریکٹلی بے نظیر بھٹو کے قتل کی انویسٹیگیشن کرتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو انکشافات ہیں وہ بہت ہی تہلکہ خیز ہیں۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ سب سے انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ تھی، جو بیان تھا، وہ سینیٹر صفدر عباسی اور بے نظیر بھٹو کی جو چیف آف سٹاف تھی یا ان کی قریب ترین ساتھی، ان کی معتمد خاص، ان کی کانفیڈانٹ، سب کو پتا ہے، ناہید خان صاحبہ، جو بعد میں ناہید عباسی بھی کہلاتی ہیں کیونکہ وہ صفدر عباسی صاحب کی بیگم، ان کے جو بیانات تھے وہ بہت ہی ہولناک تھے، اور انہوں نے یہ بتایا، اسپیشلی ناہید خان صاحبہ نے، کہ بے نظیر بھٹو کو شارپ سنائپر استعمال کر کے اور انٹیلیجنس آپریشن کی وجہ سے قتل کیا گیا، یا ان کے قتل میں سنائپرز انوالو تھے اور انٹیلیجنس کا آپریشن بھی اس کے پیچھے انوالو تھا۔ اب 2007 میں تو نہ کسی نے سنائپر سنا تھا، نہ کسی کو سمجھ تھی۔ اب ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ آپ نے انیس ستی اور بہت سارے دوسرے شہیدوں کے ساتھ دیکھا، انیس ستی کے تو والد پاس بیٹھے ہوئے تھے جب سنائپر نے ان کو شوٹ کیا، اور اب لوگوں کو پتا ہے کہ سنائپر کیا ہوتے ہیں، کون انہیں استعمال کرتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھی، جس میں انہوں نے کھول کے اشارہ جو ہے وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ آپ کو انفارمیشن یہ دے دیتے ہیں کہ جب ان کا قتل بھی ہوا تو اس کے بعد بھی فوری طور پر وہاں پر جو جائے وقوع تھی اس کو دھو دیا گیا تھا۔ تمام ثبوت، جس طریقے سے ڈی چوک میں تمام ثبوت غائب کیے گئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو کی جو قتل کی، جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی، جہاں پر قتل کیا گیا تھا، اس علاقے کو، اس واقعے کی جگہ کو، اس جائے وقوع کو فوراً دھو دیا گیا تھا، اور تمام جو شواہد تھے ان کو مٹا دیا گیا تھا، بالکل جس طریقے سے ڈی چوک میں کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یو این کا ایک کمیشن آیا، چلی کے ایک رہنے والے اس کو ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اپنے خفیہ خط جو کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو طارق کھوسہ صاحب تک انفارمیشن پہنچی، اس میں طارق کھوسہ بتاتے ہیں کہ جو چلی کے رہنے والے جو سربراہ تھے اس یو این کمیشن کے جو بے نظیر بھٹو کے قتل کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ کسی حکومت کا نہ دل ہے، نہ کوئی حکومت کرنا چاہے گی، بے نظیر بھٹو کے قتل کو کوئی بھی انویسٹیگیٹ نہ کرنا چاہتا ہے، نہ آنے والے وقت میں کرنا چاہے گا۔ یہی انہوں نے دیکھا۔ یہاں پر یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ پاکستان میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو 2008 سے لے کے 2013 کے درمیان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی سہولت کاری کرنے والے تمام کے تمام لوگ تھے یا جو لوگ اس میں انوالو تھے، ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ اگر کوئی گواہ تھا اس قتل کا، یا اس قتل کے اندر کسی نے پیسہ لگایا تھا، یا اس قتل کے اندر کوئی کسی طرح سے بھی استعمال ہوا تھا، اور اس تک انویسٹیگیشن ٹیم پہنچتی، ایف آئی اے کی یا یو این کی یا کوئی بھی انویسٹیگیشن کا جو بھی فورم تھا، وہ ان گواہوں سے اگر کچھ پوچھتا، اس سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ کو ڈرون حملوں میں قتل کیا گیا، کچھ کو اور طریقوں سے قتل کیا گیا، لیکن ان تمام لوگوں کو قتل کر کے بے نظیر کا جو قتل تھا اس کے کام کو مکمل طور پر اس کے اوپر تالا لگا دیا گیا کہ وہ کبھی بھی گتھی سلجھ نہ سکے۔ اور یہ سب کچھ ہوا، یہ ذہن میں رکھنا آپ نے، یہ سب کچھ ہوا پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کے اندر، اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے اف تک نہیں کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پی ایم ایل این، یہ طارق کھوسہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پاس تمام ریسورسز تھے، کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جو بے نظیر بھٹو تھیں وہ مریم نواز کی پھپھو ٹھہری تھی۔ مریم نواز انہیں پھپھو کہتی تھی، نواز شریف انہیں بہن کہنا شروع ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ان کے بیٹے کو وصیت میں پارٹی ملی تھی، ان کے شوہر جو ہیں وہ صدر پاکستان تھے، حکومت پیپلز پارٹی کی تھی 8 سے 13 تک، اور یوں 8 سے 13 پیپلز پارٹی، 13 سے 18 نون لیگ، ان 10 سالوں میں ان دونوں پارٹیز نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہ انویسٹیگیشن کروائی، نہ اسے سیریس لیا۔ فردر وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تمام آفیسرز جنہوں نے خلوص نیت سے، طارق کھوسہ یہ کہتے ہیں، کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس قتل کا
सराग लगाएं या इसमें थोड़ा आगे बढ़े तो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया, जिसके बारे में भी ये पता चला कि वो कोई ना कोई काबिल जिक्र काम कर लेगा या शायद कातिलों को किसी तरह से ढूंढ ना ले। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ड्राइवर जावेद जो था, उसका जो बेनजीर भुट्टो का ड्राइवर था जावेद, उसका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। एसएसपी सिक्योरिटी इम्तियाज का बयान बहुत इंपॉर्टेंट था। नाहिद खान साहबा और सफदर अब्बासी का हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अमीन फहीम साहब का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट था। शहरी रहमान साहबा हाल ही में जिनका पता चला कि जना इंस्टीट्यूट के नाम पर वो अमेरिका से पैसे लेती हैं और उनकी भी आपके सामने दुर्गत बनी है रिचर्ड ग्रेनल से, उनका भी बयान था और उन्होंने भी कहा कि गोली लगने से, मतलब वही स्नाइपर वाली थेरी थी, गोली लगने से उनकी जो है वो कत्ल हुआ था। इन तमाम के बयान जो थे, इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो एक चंद लोग थे जो उन्हें उस कत्ल के अंदर मुलव्वस थे या मुलव्वस होने का खदशा था, उन तक जब इन्वेस्टिगेशन के इदारों ने पहुंचने की कोशिश की तो उन्हें रस्ते से हटा दिया गया। उन्होंने नाम लिए एतजाज शाह का, शाह जमान का, शेर जमान का। उसके बाद उन्होंने कहा कि इबादुर रहमान जो जिसका मालाकंड से ताल्लुक था और उन्हें लगता था कि बेनजीर के कत्ल में ये मेन कड़ी है, ये मेन शख्स था जो बेनजीर के कत्ल में मुलव्वस था, और इन तक इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या एफआईए या पुलिस पहुंचती उससे पहले ही उन्हें खैबर एजेंसी में एक ड्रोन हमले के अंदर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्तफा अबू यजीद जिसके बारे में, जिनका अलकायदा से ताल्लुक था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंसेस उन्होंने प्रोवाइड किए इस तमाम कत्ल के लिए, उनको भी 2010 में नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्रोन हमले के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो यूं तमाम के तमाम लोग जो इस कत्ल के साथ, जिनका कोई ताना बाना था, कोई गवाह था, किसी ने पैसा दिया था, कोई मुलव्वस था, किसी ने प्लानिंग की थी, इससे पहले कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता, उन सबको कत्ल कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया ताकि इस कत्ल पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाए। फिर उन्होंने कहा कि रहमान मलिक साहब से हमने 5 डॉक्यूमेंट्स मांगे, उन्होंने एक भी प्रोवाइड ना किया। एक तो हमने वो खत मांगा जो बेनजीर ने मुशर्रफ के नाम लिखा था और उसमें कहा था कि 3 लोग मेरे कातिल होंगे अगर मैं कभी कत्ल हुई, वो खत मांगा। फिर जो मार्क सीगल को उन्होंने खत लिखा था वो मांगा, वो भी ना दिया गया। फिर जो विल थी उनकी, जिसके तहत पार्टी विरासत के तौर पर जैसे प्लॉट या कोई बिजनेस या कोई कारोबार या दुकान बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है, उन्होंने पीपल्स पार्टी अपने बेटे बिलावल के नाम क्लेम किया जाता है कि ट्रांसफर कर दी थी, वो विल मांगी गई, वो भी ना दी गई। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की खतो खताबत थी रहमान मलिक, क्योंकि उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे, वो खतो खताबत मांगी गई। रहमान मलिक ने कभी उनको जवाब ही नहीं दिया, कभी सीरियस नहीं लिया। अब तो रहमान मलिक भी अल्लाह के सामने पहुंच चुके हैं, वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे। और अब हो सकता है बेनजीर भुट्टो साहबा को वही जवाब दें कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये तारिक खोसा साहब या इनकी टीम को क्यों सप्लाई नहीं की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम लोग जो कोई भी काम करना चाहते थे, जैसे मैंने आपको कहा अफसरान, उनको फौरी तौर पर बदल दिया जाता। अब ये सारा किस्सा आपको क्यों सुनाया? 2 बातें। एक तो कल बिलावल जरदारी दोबारा बहुत बड़े इनकलाबी होने के दावे कर रहे थे और लाड़काना में खड़े होकर दोबारा अपनी अम्मा जान की जो कुर्बानी है, शहादत है, कत्ल है, उसका दोबारा से क्रेडिट ले रहे थे या सियासी कैपिटल ले रहे थे। बता रहे थे कि हम शहीदों की हैं जमात हैं, हम बिल्कुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है, हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम पर कह रहे थे कि हम ये तरमीम जोर जबरदस्ती करेंगे और यही हमारी जमहूरियत है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि बिलावल जरदारी साहब आज स्नाइपर वालों की झोली में बैठे हैं और स्नाइपर वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। ना सिर्फ बिलावल जरदारी खुद बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी, कमरुज़्ज़मान कायरा लें या दूसरे लोग लें, वो तमाम के तमाम आज स्नाइपर की जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि स्नाइपर से इनकी वालदा का कत्ल हुआ है और आपके सामने सारी मालूमात तारिक खोसा साहब की किताब में से रखी हैं। अच्छी किताब है, जरूर पढ़िए अगर आपको मौका मिले। मैं भी इसको पढ़ने का इरादा रखता हूं अगले चंद दिन के अंदर। उसकी कॉपी मैंने मंगवाई है, इसके अंदर से जो मजीद मालूमात निकलेंगी वो आपके सामने रखेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो वसीम बादामी साहब का एक शो था, हस्बे तौफीक हस्बे तवक्को, जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में मीडिया का अजीब ही रिवाज है, जिसके मुंह में जो आता है वो बैठ के बोल देता है बगैर किसी सबूत के। और पूरी दुनिया में मीडिया में लोग चीजें बोलते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो एंकर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात बोली जाए तो वो फिर उसको चैलेंज करता है और कहता है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, इसका सबूत दें। हाँ, वो अलग बात है अगला सबूत ना दे, लेकिन एंकर जरूर उसको एट द स्पॉट पूछता है और स्पॉट पे रखता है और फेयर कमेंट्री करता है ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि ये सबूत के बगैर बात हो रही है। हनीफ अब्बासी हस्बे तौफीक, अब आप चेक कीजिए रिचर्ड ग्रैनल पर बात भी कौन कर रहा है। हनीफ अब्बासी साहब, जिनको लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता, बुरी बात है सियासतदान को, लेकिन एफिड्रीन अब्बासी कहते हैं। एफिड्रीन के केस के अंदर इनको सजा भी तकरीबन हो गई थी। फिर बाद में आपको पता है कि वो भी फौज का अदारा होता है जो बनाता है, जिसने राणा सनाउल्लाह पर भी केस बनाया था। फिर इनको छोड़ दिया गया जब एनआरओ हुआ, तो फिर जहां सबको माफी मिली, साथ मेरा ख्याल इनको भी माफी मिल गई। लेकिन भारत, उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल है उनके कारोबारी ताल्लुकात भी हैं, उनके खानदानी ताल्लुकात भी हैं, उनकी दोस्ती भी है गोल्डस्मिथ के साथ। अब जब वो ये बातें कह रहे थे
تو हस्ब आदत हमारे जो मीडिया में चलता है, जो एंकर पर्सन थे हमारे मोहतरम वसीम बदामी साहब, उन्होंने उसके ऊपर उनको बिल्कुल भी काउंटर नहीं किया कि क्या सबूत है आपके पास। उन्होंने ये जरूर कहा कि कैसे हैं उनके ताल्लुकात, आप कैसे कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा। और उसका फिर अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट भी किया, और फिर जब अंग्रेजी में ट्वीट किया तो रिचर्ड ग्रैनल ने उसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी गोल्डस्मिथ नामी शख्स को ना जानता हूं, ना मेरे ताल्लुकात हैं, ना मैंने कभी मेरा खानदानी ताल्लुक है, ना कभी दोस्ती है। अब किस तरह के उन्होंने जो कहा मैं रिपोर्ट कर देता हूं, बहुत ही उन्होंने सख्त बातें वसीम अब्बासी साहब को कही हैं। वसीम बदामी साहब, अब्बासी साहब कह दिया, वो एक और जर्नलिस्ट हैं, वसीम बदामी साहब को कही है। उन्होंने वसीम बदामी साहब को कहा कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा आप जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट तो हमेशा फेयर कमेंट्री करता है और आपने तो उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा आगे से। उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए और आप खामोशी से सुनते रहे। कोई भी और दुनिया में जर्नलिस्ट होता तो वो सबूत मांगता। मतलब कि आज शहरी रहमान साहबा के बाद हमारे दोस्त, हमारे प्यारे मित्र जनाब वसीम बदामी साहब भी रगड़े गए हैं रिचर्ड ग्रैनल साहब के हाथों। चलें, प्रोग्राम कर लिया था, अंग्रेजी में ट्वीट ना करते तो अच्छा होता। ट्वीट करके मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपने लिए, मैं यही कहूंगा, सख्ती का बायस बने हैं अपने लिए भी। और अब मजीद बात करेंगे तो हर लिहाज से मैं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, तो मैं वसीम बदामी साहब को ये कहूंगा कि इवन जो आपका ट्वीट था जिसमें आप अंग्रेजी जुबान में लिख रहे हैं, वो तमाम एलिगेशंस जो क्लिप के अंदर हनीफ अब्बासी बोल रहा है, लेकिन आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाल रहे। आप ये नहीं कह रहे, जगह जगह पे हर फुल स्टॉप से पहले नहीं कह रहे कि एलिजिडली या हनीफ अब्बासी का क्लेम, या उसके अंदर आप अपनी राय नहीं दे रहे एज अ जर्नलिस्ट कि उन्होंने कोई सबूत पेश तो नहीं किया मेरे पूछने पर, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया, ये किया, हनीफ अब्बासी ने ये क्लेम किया। बजाय इस तरह से लिखने के आपने तमाम इल्जामात लिखे और नीचे छोटा सा हनीफ अब्बासी लिख दिया। पाकिस्तान में तो चलता है, गोरों को इसकी आदत नहीं है। बदामी साहब ने शायद फिर गोरों के देश में कभी रिपोर्टिंग नहीं की होगी, इसलिए हमारे दोस्त वहां पर रगड़े गए हैं। अब वो कहेंगे जरूर वापस रिचर्ड ग्रैनल को कि मैंने नहीं, ये तो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें कही हैं, लेकिन लिखी आपने है और लिखी इस तरह से है कि जैसे आप ही कह रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शेर अफजल मरवत साहब हैं। उन्होंने अफसार आलम के प्रोग्राम में गए हैं और वहां पर उन्होंने क्या बातचीत की है मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद इस पर तज्जिया करते हैं। मुझ जैसे अनासिर होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसे हैं, और इनकी काविश और कोशिश ये होती है कि ये हमारी सोशल मीडिया के तोपों का रुख जो है वो कभी फौज की तरफ ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। हमारी नाकाम हो गई कोशिश? नहीं, नाकाम नहीं हुई है। हमने बहुत सारी ये कोशिशें हमारी कामयाब हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया हैं जो सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, बिगोड़े हैं, और उनका नाम क्यों नहीं लेते आप यहाँ पे? नाम लेते हैं, नहीं, क्यों नहीं लेते? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? ये आदिल राजा, ये हैदर मेहदी और इसके अच्छा मैं आपको देखे ना, ये ईमानदारी है तो फिर आप कौन को ईमानदारी से सारे नाम बताएं। ये जितने भी मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए अजहर मशवानी, वो एक और जिब्रान इलियास, नाम लेना फिर आप। मैं आपको अर्ज करूं, बहुत सारे लोगों के इंतकाम को मैं भुगत भी रहा हूं। हाँ, ये बात सही है, ठीक है ना, कि सोशल मीडिया पे हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन है। सुन लिया आपने। अब मैं ज्यादा तज्जिया इसलिए नहीं करूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ बहुत सारे लोगों का बड़ा ही शॉर्ट टर्म रोमानवी किस्म का अफेयर चला था, जब पूरे केपीके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के ऊपर जिंदगी तंग थी, लोग सांस भी नहीं ले सकते थे, बाहर निकलते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। उस जमाने में शेर अफजल मरवत साहब के पास ये सहूलत थी कि वो जलसे भी कर सकते थे, बाहर भी निकल सकते थे। उन्हें लाहौर में पुलिस ने पकड़ा था तो दूसरे दिन छोड़ दिया था, तो वो एकदम से आप सबके बहुत हीरो बने और आप सबके वो बहुत, आपका उनके साथ एक उन्स का रिश्ता है। इसलिए मैं कोई बहुत नेगेटिव इसके ऊपर तज्जिया नहीं करूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि उन्हें एक तो अफसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए। अफसार आलम मशहूर जमाना, मैं यही कहूंगा कि एक टाउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन है, सहाफी नहीं है, नून लीग के वो हरावल दस्ते का हिस्सा है और अरशद शरीफ शहीद इसे बहरूपिया कहते थे। नून लीग का ये पेमरा का चेयरमैन रहा है और आपके सामने ये नून लीग के जो अपने ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं उनसे आगे जाके शरीफ खानदान के लिए इन्होंने सर्व किया। और अफसार आलम का खुद वीडियो बयान है कि मैं अब सहाफी नहीं हूं, मैंने अब सियासत मीन की ये गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, मैं कभी सहाफत में वापस नहीं आऊंगा, थूक के माजरत के साथ इन्होंने चाटा है। और जितनी तेजी से शेर अफजल मरवत ऊपर गए थे, मैं बहुत ही एहतराम से कहूंगा कि वो उतनी ही तेजी से नीचे आ रहे हैं और वजूहात यही हैं कि वो अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके जो उनके एहसासात हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनको वो हर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि वो अभी भी मेरी पार्टी के अंदर है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और मैं सिर्फ आपके सामने ये वीडियो रखूंगा और मैंने सिर्फ यही कहा है
اپنی طرف سے کہ میرا ذاتی مشورے میں انہیں ابصار عالم کے شو پر نہیں جانا چاہیے تھا، اور اگر گئے بھی تھے تو وہاں اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر کی گئی تھی تو پھر جو ان کے اپنے لوگ تھے جیسا کہ جبران ہو یا میں ہوں یا کوئی، تو انہیں اون کرنا چاہیے تھا، منہ بھر کے اون کرنا چاہیے تھا، پورے کانفیڈنس سے اون کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کا تو جو پوزیشننگ ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ان کی پوزیشننگ تو ٹارزن والی ہے، ان کی پوزیشننگ تو سپر مین والی ہے، لیکن کل کچھ وہ اڑے اڑے سے لگے، بہکے بہکے سے لگے، مجھے سمجھ نہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، اپنا اس قدر نقصان کیوں کر رہے ہیں، پارٹی کا نقصان کیوں کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلی خبر یہ کہ شاذب خانزادہ کے شو میں انہوں نے ایک اور کلیم کر دیا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ابھی تک ترسیلات ریمیٹنس کو روکنے کی کال نہیں دی۔ جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ آفیشیل یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہے، لیکن ریمیٹنسز پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے کوئی فنکشنل کال دے دی گئی ہے کہ جی آپ ریمیٹنسز جو ہے امیڈیٹلی سٹاپ کر دیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ، جو کہ حقیقت نہیں ہے، یہ سراسر دروغ گوئی ہے، یہ سراسر غلط بیانی ہے۔ عمران خان کال دے چکے، علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ جیل کے سامنے اس کی تقریر کر چکی، میں بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر چکا، ہماری پولیٹیکل کمیٹی بھی اس کے اوپر فیصلہ کر چکی، اور بھرپور طریقے سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پوری قوم سے کہ ریمیٹنسز جو ہیں اس کو روک دیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اور جس قدر روک سکتے ہیں اس قدر روکیں، تاکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی آواز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بلند کر سکیں اور جو یہ ظلم ہو رہا ہے اس سے روک سکیں۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے اس پروگرام کے اندر کہا۔ آگے چلتے ہیں، جاوید لطیف صاحب نے ایک بیان داغا ہے، اور یہ دو بیان رکھوں گا میں آپ کے سامنے، ایک میں بیان رکھوں گا آپ کے سامنے بڑا امپورٹنٹ ہے رانا ثناء اللہ کا، اور ایک جاوید لطیف کا۔ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ ہمیں غیرت کی موت چاہیے، خیرات والی زندگی نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، غیرت کی موت چاہیے، خیرات والی زندگی نہیں چاہیے۔ ہاں، خیرات میں 17 سیٹوں پر فارم 47 کی حکومت مل جائے تو بلے بلے، خیرات کی حکومت لینی ہے لیکن خیرات میں زندگی نہیں لینی، موت لینی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اگر یہ والے حالات ہوتے تو آپ تو کب کے وفات پا چکے ہوتے، کیونکہ غیرت کا سودا تو بہت دفعہ کیا جا چکا، سیاسی غیرت ہی کہوں گا میں، دوسری بات نہیں کہوں گا، آپ نے کہی ہے، ویسے آپ کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، آپ پر جچتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ الاسٹک والی شلوار پہنائی، جاوید لطیف صاحب جیسے چھوٹے بچوں کو پہناتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ کسی طرح کسی ٹائم بھی سیاسی شلوار کی بات کہہ رہا ہوں، بالکل آپ اصلی شلوار کی طرف نہ چلے جائیے گا، تو اسٹیبلشمنٹ اس سیاسی شلوار کو کبھی بھی کھینچ سکتی ہے نیچے، الاسٹک پہنی ہوئی ہے، سرے بازار اتر جائے گی، اس لیے یہ خیرات سے بھی بدتر ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن آپ بہکی بہکی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ جو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ، ان کا اشارہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ زبردستی یہ مذاکرات کر رہی ہے، اور اگر عمران خان کو جیل سے رہا کیا گیا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ کون سی قوم؟ نواز شریف تو خود کہہ بیٹھے ہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی قوم نہیں تھی، تو کون سی قوم؟ قوم تو آپ کو چھوڑ چکی اور آپ قوم کو چھوڑ چکے، تو پھر کون سی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ بہرحال اگلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ رانا ثناء اللہ کی ہے، اور بہت ہی مربوط سٹیٹمنٹ ہے، جو ہم آپ کو خبریں دیتے تھے کہ ڈیل آفر کی جا رہی ہے عمران خان کو، اور دبے پاؤں بیک ڈور میں ڈیل آفر کی جا رہی تھی، وہ اب آخرکار رانا ثناء اللہ نے، نون لیگ نے آفیشلی عمران خان کو ڈیل آفر کر دی ہے۔ کیا کہتے ہیں سنیں۔ آپ چلو وڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو چلو اپنے گھروں میں آ جائیں، اپنے شہروں میں آ جائیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں۔ سن لیا آپ نے، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ اڈیالہ جیل نہیں رہنا چاہتے، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، بس ہمیں حکومت کرنے دیں۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ کتنے مجبور ہیں، عمران خان کے تقریباً پاؤں پڑ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہمیں حکومت کا مطلب ان کا یہ کہ ہمیں جیل نہ بھیجیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت تو 2.5 سال ان کا سودا ہے، 2.5 ان کا 2.5 بلاول کا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں اب کہیں جیلوں میں نہ جانا پڑے۔ تو یہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیل آفر ہوتی ہے اور عمران خان انکار کرتے ہیں، اب نون لیگ نے باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ عمران خان اس کو مان نہیں رہے۔ اچھا جی، آخری خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینل کے اوپر جو چودھری نظام الدین صاحب کا بے نامی میڈیا بریگیڈ ہے اس نے حملہ کر دیا۔ بے نامی میڈیا بریگیڈ میں کون ہے؟ سائرہ ہے، مائرہ ہے، طوبہ ہے، مہوش ہے، بیا ہے، میری ہے، سمینہ کوثر ہے، ام حریم ہے، ان سب کے نشانے پر اب رچرڈ ہے۔ رچرڈ کو وہ ٹیگ کر رہے ہیں اور رچرڈ پر اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ تمام جعلی اکاؤنٹ جو ہے یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بنوائے ہوئے ہیں۔ یاد کیجئے کہ ام حریم کا اکاؤنٹ اس سے پہلے پکڑا بھی گیا تھا، جب سے پکڑا گیا اب ام حریم تھوڑی سی بیچاری خاموش رہتی ہے، وہ اس طرح کے حملے نہیں کرتی۔ تو اب رچرڈ گرینل جو ہے وہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پورے نشانے پر ہیں، اور ان کا پورا بریگیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر پل پڑا ہے۔ تو یہ آپ کو ہم نے بتایا ام حریم اور تمام لوگوں نے جو اٹیک کیا رچرڈ گرینل پر۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔